درود همدیاران ارجمند. باعث خوشنودی است که طبق سیاست خردمندانه پرزیدنت های ازبکستان و تاجیکستان برابر دیگر ساحه ها به رشد و توسعه فرهنگ، معنویت و معرفت خلقایمان اعتبار بیش از پیش داده می شود. در جمع آمد نوبتی شورای ادبیات تاجیکی اتحاد نویسندگان ازبکستان که با اشتراک ادیبان، شاعر و نویسندگان، قلمکشان جوان، دانشجویان و هواداران کلام بعده برگزار شد، در این خصوص سخن رفت. O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasida bir nechta ijodiy kengashlar bor. Bular orasida Qozoq adabiyot kengashi, rus tilidagi adabiyot kengashi, shular orasida Tojik adabiyot kengashi o'zini nufuzi bilan alohida ajralib turadi. Mamlakatimizda yashab, tojik tilida ijod qilib kelayotgan shoirlarimiz, yozuvchilarimiz hammasi zabardast. Ularni bir nechtadan kitoblari nashr etilgan. Bu kitoblari nafaqat O'zbekistonda, balki Tojikistonda va boshqa mamlakatlarda ham boshqa tillarga tarjima qilingan O'zbekistonda yashayotgan tojik tilli adiblarimiz bor. O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi huzurida Tojik adabiyot kengashi 2023-yilda ko'p ijodiy ishlarni, ko'p badiiy asarlarni yaratdi, olib bordi. Bu kitoblarda avvalambor mana shu o'zbek-tojik xalqlarining do'stligi, mintaqamizdagi tinchlik, totuvlik, ezgulik g'oyalari tarannum qilinadi. Mana shuning uchun ham bu kitoblar o'qiladi, boshqa tillarga tarjima qilinadi. Bu mamlakatimizda boshqa tilli ijodkorlarga ham ijodiy imkoniyat yaratib berilgani, ularning kitoblari nashr etilayotganligida ko'rinadi. Yana bir narsani aytmoqchi edim, u ham bo'lsa, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan har yili yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash ma'nosida zomin seminari bo'lib o'tadi. Mana shu zomin seminarida keyingi yillarda tojik tilida ijod qilayotgan yoshlarimiz ham ishtirok etyapti. U yerda ularning asarlari ijobiy baholandi va nashrlarga tavsiya etildi. Men o'ylaymanki, mana shunday rag'bat, mana shunday qo'llab-quvvatlov mamlakatimizdagi barcha tillarda ijod qilayotgan adiblarimiz jumladan tojik tilida ijod qilayotgan adiblarimiz, shoir yozuvchilarimiz uchun ham bir qanot bo'lib xizmat qiladi. Yana bir qiziq tomoni borki, tojik tilida ijod qilayotgan adiblarimiz ikki adabiyotdan suv ichadi, ikki katta adabiyot daryosidan oziqlanadi. Bular o'zbek adabiyoti, bular tojik adabiyoti. Mana shunday katta manba ular uchun bir ikkita qanot bo'lib xizmat qiladi. Ularni yangi yuksak asarlar yaratishga undab turadi. an'anae do'sti adabiy, do'sti abadiy ki mutafakkiron buzurg عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی اساس گذاشته بودند، امروز هم ادامه می‌یابد. به ترکیب شورا جوانان نوقلم و کتاب دوست را جلب نمودن مسئله مهم است که تا آنها رابطه های ادبی فرهنگی ازبک و تاجیک را ادامه دهند. شعبه 2 سال باز فعالیت دارد. سال 2023 برای شورای ادبیات تاجیک سال خیلی باقرار بود، چون که در این سال اولین مراتبه جوانان ایجادکار تاجیک از ولایت سرخندریا، ولایت تاشکند و همچنین از ولایت سمرقند در سمینار زامین که عنعنوی هر سال برگزار می شود اشتراک نمودند و نمونه ایجاد آنها در بیاض جوانان به نشر رسید با زبان مادری خودشان. کتاب شاعر و روزنامه‌نگار عبدالله سبحان با نام فریاد سکوت با همکاری مرکز ملی تاجیکان جمهوری به نشر رسید و امروز در دست خوانندگان است. همچنین گفتن ممکن است که به نشر رسیدن دردانه شرق که در سمرقند نشر و پهن می شود برای حیات ادبی ما بسیار یک نوآوری، یعنی پدیده عجیبی بود، چون که در این مجله در برابر آن که شعر و حکایه و اثرهای ادیبان تاجیک محلی به نشر میرسند، باز هم ادبیات جهان و در برابر آن نمونه ایجادیات ادیبان ازبک هم دائم نشر میشوند و همچنین در ولایت سرخندریا
با دو زبان به نشر رسیدن ژورنال علمی و ادبی سعودیان این ما را خیلی فرحمند می‌سازد، چون که در حقیقت به چنین روزنامه و مجله های احتیاج داشتیم. در برابر اینها گفتم ممکن است که نمایندگان ادبیات تاجیک در سال 2023 بیش از 70 اثرهای خود را به نشر رساندند که در اونجا سهم اعضای شورای ادبیات تاجیک هم خیلی زیاد است و از جمله با حمایت و دستگیری مرکز ملی جمهوری در نظر است که بیش از 30 اثر شاعران معاصر تاجیک و ترجمه ادیبان ازبک به نشر رسند. این هم برای ما یک حادثه فرح بخش خواهد بود. واقعا سال گذشته برای ادیبانی که در رشته‌های نظم و نثر طبع می‌سنجند و به زبان مادریمان اثرها می‌آفرند باقرار بود. یک چند کتاب‌ها از طریق نشریات‌های گوناگون روی چاپ دیدند. درباره نثر و پوبلیسیستیک ادیبان تاجیک ازبکستانی، شاعر و مدیر شعبه ادبیات و هنر روزنامه آواز تاجیک عبدالله سبحان معروضه خواند. در ازبکستان امروزه یک حوزه ادبیاتی تاجیک تشکل یافته است. تعداد نویسنده ها و شاعران تاجیک از 200 نفر زیاد است. از این مقدار قریب 100 نفر صاحب کتاب، صاحب مجموعه هستند. بسیار مرا باز یک حادثه خوشنودکننده است که بعد تأسیس شورای ادبیات تاجیک در نزد اتفاق نویسنده ها کار ادبیات تاجیک باز هم جانلاق شد. بسیاری ها به عضویت اتفاق نویسنده های ازبکستان پذیرفته شدند و این همین دلگرمی همین مردم به همین مرز و بوم و همین سرزمین محبت دو خلق به یکدیگر باز هم زیاد میکند و ایجاد بالا پر میبخشد. سال جاری ما مشتریان روزنامه آواز تاجیک 100 سالگی این نشر را جشن خواهیم کرد. روزنامه در طول 100 سالگی خود همواره در صحیفه هایش مقاله و شعرهای ایجادکاران صاحب استعداد را نشر نمود و البته ادب دوستان را و ادبیات آشنا ساخت. همچنان در دیگر روزنامه و مجله ها ما عاید فعالیت همزبانانمان و همزمانانمان خبردار می شویم. سال 2021 سال ما شعبه تاجیکی اتفاق نویسندگان در ولایت سمرقند را تشکیل کردیم و در دایره همین شعبه ما توانستیم مجله ادبی فرهنگی دردانه شرق را روی کار آوریم و این مجله من شکر خدا 2 سال پره است که نشر شده ایستاده است و در اینجا ما نمایندگان ادبیات تاجیک ازبکستان را به جهانیان معرفی کرده ایستادیم، زیرا این مجله با تاجیکستان با جمهوریت های برادری دوستی ما هم می رود و ما از آن شاد هستیم که از آنجا به ما مکتوب های زیاد رسیده ایستاده است و در آن درباره دوستی ادبیات تاجیک و ازبک سخن می رود و خوشبختانه امروز در همین مجله ما رکن‌های ادبیاتی امروزی ایران، ادبیات امروز تاجیکستان، ادبیات امروزی قزاقستان، دیگر مملکت‌هایی که در آنجا تاجیکان ایجاد می‌کنند در همین جا جای داده شده است، نمونه ایجاد آنها و خوشبختانه امروز ما نمایندگان ادبیاتمان را توانستیم معرفی نماییم و در قطار این امروز در سمرقند در نزد شعبه اتفاق نویسندگان ما نشریات مهارت را تأسیس دادیم و در نشریات مهارت هم امروز کتاب‌های زیادی چاپ شده ایستادند و ما خرسند هستیم که قریب 50 عدد کتاب‌ها را در سال 2023 نشر نمودیم. مقصد یک است، مقصد برای آبادی برای پیشرفت ازبکستان با قلم خود با ایجاد خود سهم گذاشتند، مردم را به نیکی ترغیب نمودند، دعوت مردم به نیکی به کارهای نیک و ترغیب معنویت وظیفه از همه اساسی ایجادکاران باید باشد و ما در همین سمت کار کرده ایستادیم، ایجاد کرده ایستادیم و باوری دارم که موفق می‌شویم. عاید به علاقه‌های فرهنگی بین خلق‌های تاجیک و ازبک از روزنامه‌نگار شاقهار سلیموف می‌شنویم. ادبیات ما یک نمونه برجسته دوستی خلق‌ها میباشد. مثلا از همان
من خودم گواه شدم که میرزا تونزاده هر زمانی که تاشکند تشریف می‌آورد البته با ادیب نمایان و برجسته ازبک غفور غلام دوستی عنعنوی داشتم و در خانه‌شان مهمان شدم. یا از حکایه‌های ادیب برجسته ازبک حمید غلام خود خواندم وفای موزینلی. گفتند که ما با غفور غلام هر وقتی که یک میل صحبت و میل بحث ادبی پیدا شود راه سمرقند میگرفتیم و خانه استاد صدرالدین عینی رفته اونجا بحث مناظره ادبی میکردیم. و وقتی که گواه بحث این دو ادیب استاد عینی و غفور غلام نشتم میگفتم که اینقدر اینها انسان‌های علامه‌های بزرگ هستند که دوام دهنده عنعنه‌های نیک اجدادان خویش میباشند. و این روابط ادبی سالهای دیگر از طرف بین استاد لایق و عبدالله عارفوف، ایرکین واحدوف باز و به شرافت استقلال این روابط ادبی سال تا سال مستحکم می شود و امروز در این یک محفل بسیار عجایب ما از خصوص روابط ادبی و فرهنگی هم سخن راندیم. همینطور گفته میتونیم که ادبیات امروزه دو خلق به مستحکم شدن روابط فرهنگی دو مملکت و دو خلق خدمت کرد و با این ما باعث افتخار همیشه سخن رانده میتونیم. در دایره چاره‌بینی رونمایی کتاب شعرهای محمد شادکی با عنوان آیت سبز از جانب نشریات ادبیات تحت کمک مالیوی اتحاد نویسندگان ازبکستان روی چاپ دیده است برگزار کردید. همچنین کتاب نوی شاعر رسولبک احمدزاد فردی فردا و کلیات شاعر عبدالله رحمان معرفی گشت. در آخر سال 2023 همچون یک ادیب همچون یک شاعر مجموعه شعرهای نوی خودم با نام فردی فردا در تاشکند چاپ کردم و چاپ رسید و امروز همچون ارمغان به اتفاق نویسندگان ازبکستان این کتاب خودم را نمونه هایش را آوردم و من گفتنیم که من از فرغانه هستم و تاجیکی فرغانه هستم. در فرغانه محیط ادبی یک گسترده داریم. شکر عام میکنیم که روز از روز ادبیات تاجیک در برابر ادبیات ازبک در ازبکستان نمو می‌یابد و من میخواهم همین کتاب خودم را که فردی فردا نام دارد یک شعر یک غزل از همین کتاب با نام فردی فردای وطن میخواهم قرائت بنمایم. رخشان بود فردای من چون فردی فردای وطن، چون کرده ام در قلب هم در دیده ام جای وطن. میهن مرا چون مادری زارم نوازش میکند، سر می نهم از این سبب هر لحظه در پای وطن. سرچشمه الهام من چون مهر پاک میهن است، در دفتر و دیوان من ثبت است انشای وطن. اگر عشق دلبر در دلم جا گشت در عهد شباب، اما زی دور کودکی من گشته شیدای وطن. مادر بزاد ارچی مرا میهن مرا تربیه کرد، زین رو همیشه میکنم خدمت به فردای وطن. مسئول خود را بشمرم در نزد قوم و ملتم، زینجاست دارم دایما در دل تمنای وطن. هرگز نمیتوانم برون از خاک میهن زیستن، من عاشق کوه و تل و دامان صحرای وطن. تا از شمیم نکهت عشقش شوم سرمست‌تر، گل چینم از گلخانه خوشبو و زیبای وطن. چون با تمامی هستیم خدمت به میهن میکنم، روشن بود فردای من چون فرد فردای وطن. 15-20 چاره‌بینی‌های فرهنگی و ادبی داشتیم که در برابر
در ازبکستان گذراندن این چهاربینی ها و شرکت اعضای شورای ما در اونها در تاجیکستان هم با همکاران همتای خود از جمله با شعبه ولایت سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان چند دیداربینی و صحبت ها داشتیم که این برای باز هم مستحکم گردیدن علاقه های ادبی دو خلق صاحب تمدن و همچنین پیاده کردن یعنی در عمل روی آب برآوردن سیاست پرزیدنت جمهوری ازبکستان مساعدت خواهد کرد. گفته شد که حکایه های نثرنویسان ازبک در شکل کتاب علاهیده در عرفی چاپ است. آن را نویسنده یونوسی امام نظر به تاجیکی برگردانده است. پیشنهاد شد چنین گرد هم آیها در ولایت ها با نوبت برپا گردد. در پایان چهاربینی شاعران از اشعار خود قرائت نمودند. امیدواریم اعضایان شورا و ایجادکاران دیگر در دوام سال در انجمن‌های علمی، چهاربینی‌های ادبی، صحبت میزی مدور که به مستحکم نمودن دوستی، گشاده دیلی ملت‌ها، رشد علاقه‌های ادبی بخشیده می‌شوند، فعالانه اشتراک خواهند کرد. در این راه به آنها کامیابی‌ها تمنا داریم. خدا حافظ. شعله روشنی آتش کده ای به سر و پای من آتش زده ای تو به این تاب و تب و شور و شرر زی سما تا به زمین آمده ای تو به این تاب و تب و شور و شرر زی سما تا به زمین آمده ای دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو دل من منزل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای چشمی تو من گم شدم قصه تازه به دوری لبی مردم شدم آنچنان کشته و قربانی تویم وای ببین بشی داسی علامت سبزه گردم شدم دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای بین مردم ز دل داغی من آگاه توی کتاب دل عاشق غزلی ماه توی شعله تو شعر تو آغاز تو انجام توی هر کجا که بروم آخری آن راه توی دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو دل من منزل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای بلب افسانه چی خوش آمده ای تو به این خانه چی خوش